परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे जोग हों, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे चरनां दे विच बैठण दे सुभाग समय प्राप्त होया। आओ रल मिल के गुर इतिहास दीयां विचारां सरवण करिए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तलवंडी साबो की भाव के दमदमा साहब चौधरी डल्ले दे पास महाराज जी पहुंच गए। इत्थे सबनों खुशियां बख्शस गुरु जी ने तलवंडी दे बाहर जा डेरा लाया। इत्थे दे चौधरी डल्ले ने जद सुनिया तां ओह अपने शास्त्रधारी 400 सूरमिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके गुरु जी दे हाजिर होया। भेटा रख के मत्था टेकिया अते सुख सांद पुछ के उपरंत साहिबजादियां दा अफसोस किया। साहिबजादियां दा अफसोस करके डल्ले ने बेनती की कि अपना डेरा मेरे पास पिंड ले चलो। गुरु जी ने कहा जद पिछली बहीर आ जाएगी, साडे नाल दे जो पिछले सिंह ने वो आ जाणगे, तां असी संध्या दे समय पिंड आ जावांगे। शाम दे टाइम डल्ला एक बड़ा फर्श करके अपने आदमियों सहित उत्थे गुरु जी पास ही बैठ गया। डल्ले ने हाथ जोड़ के आख्या, गुरु जी दुष्ट तुरकां ने तुहाडे नाल बड़ा कपट कीता है। किथे ओ मुल्क दा बादशाह, किथे तुहाडे पास गिणती दे थोड़े जिहे योधे। जंग भारी तंदे तुहानू पै गए। 4 साहिबजादे शहीद हो गए। तुहाडे ते बहुत बिपता आई। चौहां पासियां तो आनंदपुर साहिब बैरियां ने घेर लिया। जदों तुहाडे उत्ते अजिहे कष्ट दे समय आए तां आप जी ने मैनू क्यों ना याद किया? मैनू याद करदे ते मैं अपने योधे लैके आप जी पास पहुंचदा। आप जी उत्ते इतने कट ना पैण दिंदा। कहंदा मैं अपने योधे लैके तुहाडे कोल आनंदपुर पहुंच जांदा ते तुहानू इन्ने कट ना झल्लणे पैंदे। हुण सतगुरु जी ने डल्ले की प्रीख्या करके उहदा हंकार तोड़ना। डल्ले तो इस तरह दियां हमदर्दी दियां गल्लां सुन के गुरु जी ने कहा, डल्ला चौधरी जो बीत गई सो बीत गई। हुण ओ समा जतन कीतियां भी हथ नहीं आ सकदा। जिहड़ा समा लंघ गया लंघ गया।
जंग विच मरना मारना ही हुंदा है। उस वास्ते पश्चाताप नहीं करना चाहिए। डल्ले ने कहा, गुरु जी जो कुछ तुसां फरमाया है वो ठीक है, पर असी तुहाडे दास हाँ। मैनू जे तुसी हुक्म करदे तां मैं सारे अपने योधे लैके तुहाडे कोल पुज जांदा, बैरियां दे आहू ला दिंदा। गुरु जी ने फिर डल्ले नूं यही आख्या कि जो बीत गया समा हथ नहीं आउंदा, होनहार होके रहिंदी है। गुरु जी दे द्वारा कहण ते भी डल्ला अपनी गल तो ना हटिया, अपनी बहादरी ते वडेई दीयां गल्लां करदा रहा। उस समय ही लाहौर तो कुछ कारीगर बहुत वधिया कीमती बंदूकां लैके सतगुरु जी पास आ गए। गुरु जी ने उन्हां बंदूकां नूं हत्थ विच फड़ के वेखिया ते डल्ले नूं आख्या, हे डल्ला, अपने दो आदमी दे जो साडे निशाने अगे खड़े होण, असां इस बंदूकां दा निशाना परखना है। गुरु जी दे ये वचन सुन के सारे हैरान हो गए कि गुरु जी ने यह आदमियां नूं मारन वाली गल की आखी है। डल्ले दे आदमी जिहड़े उसने इकट्ठे करके लिआंदे हुए सन, वो हौली हौली उठ के घरां नूं जाण वास्ते तैयार हो गए। आपस विच गल्लां करन लगे कि गुरु जी जो मन विच आवे उही करदे हन। वेखो बंदूक परखण वास्ते आदमी नूं मारना चाहुंदे हन, उस पास इस तरह मरण वास्ते किहड़ा रहेगा। ये गल्लां करदे होए डल्ले दे अद्धेक आदमी अपना आप बचाउण वास्ते अख बचा के खिसक गए। दूसरे अद्धे भी डरन लग पे कि किते डल्ला सानू ही ना निशाने अगे खड़ा होण वास्ते आख देवे। डल्ला जो बहुत गल्लां मारदा सी, वो भी हुण चुप करके बैठ रहा। सतगुरु जी बंदूक हत्थ विच फड़ के उसनूं निशाने उत्ते करके वेख के अते कदी पलीता खोल के उस विच गज फेरदे अते उधरों इधरों कुछ समा वेखण उपरंत फिर डल्ले वल वेख के आख्या, डल्लिया अपने दो आदमी छेती लिया के अगे खड़े कर, निशाना परखिए। पर डल्ला नियमित होण करके चुप रहा। उसदे आदमी सारे एक एक करके खिसक गए। जद डल्ले दे सारे आदमी खिस गए ते डल्ला चुप करके बैठा रहा। गुरु जी ने उधरों ध्यान हटा के दो नाली बंदूक चुक के उस विच दो गोलियां पाईयां अते गज नाल ठोक के चंगी तरह तैयार करके एक सिख नूं आख्या कि ओह दो रंगरेटे प्यो पुत्र दूर बैठे हुए हन, उन्हां नूं कहो कि तुहानूं गुरु जी बुलाउंदे हन।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਫਲ ਪਰਖਣੀ ਆ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਾਹੋ ਧਾਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਡੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਐਸੀ ਡਰਪੋਕ ਤੇਰੇ ਯੋਧੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਗੋਂ ਆਪ ਭਾਜੜ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ
ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਐਸੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਪੋਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਡੱਲੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਡੱਲੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਡੱਲੇ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਭ ਲੰਗਰ ਡੱਲਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਜਾਵੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਗ ਸਭ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ ਤਰਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਡੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੂਲਾ ਪੜਾਇਆ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁਸਾਲਾ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸਾਲਾ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜੇਵਰ, 3 ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ।
और गुरु जी ने जुद्ध दा कमर कसा दमदमा साहिब रखना। गुरु साहिब जी ने जिहड़ा जुद्ध दा कमर कसा आनंदपुर साहिब कीता सी, ਉਹ ਆਪ जी ने इत्थे आण के खोल दिता। 9-10 महीने इत्थे विश्राम करके दम लैण करके इसका नाम दमदमा साहिब प्रसिद्ध हो गया। आप जी दे इत्थे ठहरन दी सुध दूर नेड़े सब पुज गई, जिस करके नित नवे सूरज बेअंत सिख संगतां आप जी की भेटा अर्पण करके दर्शन करदियां अते मनोकामना प्राप्त करके खुश होंदियां। तीसरे पहर सतगुरु जी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जंगल विच शिकार खेडण ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ जंगली जीव जानवरां ਦਾ शिकार करके शाम ਦੇ ਸਮੇਂ वापस डेरे आण के प्रसाद पानी छक के रात का विश्राम करते। एक दिन गुरु जी जंगल विच शिकार गए तो बहुत भज दौड़ करन उपरंत आप जी नूं कोई शिकार हथ ना आया। तो आप जी ने सब ਸਿੰਘਾਂ पुत्री कहा, अज किसी सिख ने केसां नूं कंघा नहीं कीता, जिस करके कोई शिकार नहीं मिलिया। जद आप जी का यह हुक्म सब ने सुनिया तो एक सिख ने हथ जोड़ के कहा, गुरु जी मैं अज छेती करके केसां विच कंघा नहीं कर सकिया। सतगुरु जी ने कहा सतगुरु जी ने उसनूं कहा, हुणे ही छेती कंघा कर अते दस्तार सजा के साडे नाल मिल। गुरु जी का हुक्म मन के सिख ने केसां नूं कंघा कर लिया ते दस्तार सजा के सुचेत हो के गुरु जी नाल जा मिलिया अते गुरु जी मन भाउंदा शिकार करके वापस डेरे नूं आ गए। रस्ते विच आप जी ने ਸਿੰਘਾਂ नूं समझाया कि ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। महाराज जी लिखते ने, हटे प्रभु सबको समझायो, सिंगन को ऐसे बन आयो, होए सुचेत सकल प्रकारे। चढ़न समय अरदास उच्चारे, कारज सुचेत सिद्ध होए जाता है। नह दोनों बिन काहू पराते। तो गुरमुख प्यारिओ, एक दिन गुरु जी दे दीवान विच एक सिख ने दुध का घड़ा भर के आप जी की आण भेटा किया। सतगुरु जी ने पूछया, तू किस पिंड तो आया है ते किस पिंड विच रहिंदा है? तेरा अते तेरे पिता का नाम की है? सिख ने कहा, गुरु जी मेरा पिंड मौड़ है, मेरा नाम दलपत अते मैं भीम दा पुत्र हाँ। गुरु जी ने उस दे बड़े कद काठ नूं वेख के आख्या, भीम दा पुत्र होण करके तू दलपत दे नाम दा दर्जा पाया है।
ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਲਪਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨ ਸਦਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਲਪਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਦਲਪਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡੂਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਗਾਉਣ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਲਪਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪੱਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਗ ਡੂਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਲਪਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ। ਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਪਿੰਡ ਭੂਚੋਕੋ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾ। ਪਰ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਚਮਾਰ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਕੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਨਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰਦਖਾਨਾ ਬਣਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੁੱਚੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀਆ ਸਿੱਖ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਸੇਰ ਬਾਜਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਬਾਜਰਾ ਰੋਜ਼ ਚੱਬ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਘਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਘਾਹ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਦੜੀਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੌਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਰਾਹਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੈਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਪ
ਗੋਦੜੀਏ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦ ਭਾਈ ਗੌਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਤਦ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਸੁਹਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਗੋਦੜੀਆ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗੌਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਛੱਡਦਾ। 8 ਪਹਿਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਦੜੀਏ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਦੜੀਏ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੋਂ ਵੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਵੱਢਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੋਦੜੀਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਵਾਓ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੋਦੜੀਏ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ। ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਤ ਸਨਹੀ ਸੱਪ ਖਾ ਲਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਗੋਦੜੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਦੜੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਦੜੀਏ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਖੇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਘਰ ਤੇ ਬਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗੋਦੜੀਏ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਦੜੀਏ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੋਦੜੀਏ ਵਰਗਾ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਣ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪਿੰਡ ਝੰਬਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਢਿੱਲੋਂ ਗੋਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਣ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਤੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਅਵਸਥਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇੜ ਕਸਹਿਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮਰਦਾਵਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਰਸਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੜਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਿਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ ਬਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੱਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਡੱਲੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾ ਦਈਏ।
जेकर तू सारी फौज लैके आवे तां तेरी फौज नूं मार कुट के असीं जंगल विच वाड़ांगे अते सदा गुरु जी दे नाल रहांगे। ये उत्तर पढ़ के वजीर खां बड़ा दुखी होया अते लाल पीला होके विचे ही चिंता करन लग पिया। जद गुरु जी डल्ले दे इस उत्तर दा पता लगा तो आप जी ने डल्ले दी बड़ी प्रशंसा की अते कहा, डल्लिया तेरे उत्ते साडी बड़ी खुशी है, तू सुरमा निकलिया है, सूबे सरहद तो डरिया नहीं है, तू सूबे सरहद तो डरिया नहीं है। सो आओ भाई अगे इतिहास करांगे। कालू सरवण राम सिंह दे घर भाई के चक जाना धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने और सतगुरु महाराज जी ने भाई राम सिंह दे घर भाई के चक जाना। तो गुरमुख प्यारिओ माता जी का शीतल प्रसाद दयाल दास भाई भगतू का पोतरा अते गौरे का पोतरा इतिहास कलो करो सरवण। आओ गुरबाणी पढ़दे सुनदे कोलों एक नहीं निका ही प्रकार दी गलतियां भुला चुका हो जांदियां ने। संगता सतगुरु जी बख्शन हार हन। अगो वास्ते सिर मेरा प्रयास रख के सुध सपट गुरबानी पढ़न दी, सेवा करन दी, कथा कीर्तन करन दी सोझी आ जाए। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। आओ हुण आपां श्लोक दे विच बोलांगे। अरदास हुक्मनामा साहिब कड़ाह प्रसादी दी गल करके फिर आपो अपने कारो विहार करने। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खिले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, बचै धर्म दूर। करमी आप अपनी, के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुखे उजले, कीती छुटी नाल।